ಇದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬನ ಕತೆ. ಅವನ ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಥೆಯೂ ಬೆರೆತಿದೆ. ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದರೆ ಕಂತೆಗಳ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾವೇನೋ, ಆದರೆ ಆತ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆದರುತ್ತಾನ? ಅವುಗಳ ಮುಂದೆ ಶರಣಾಗುತ್ತಾನ? ಇಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವ ಧೈರ್ಯ ತೋರುತ್ತಾನ? ಈ ಸಂಘರ್ಷದ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಲಕನೊಂದಿಗೆ ಅವನ ತಮ್ಮನೊಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ. ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ದರ್ಶನವೂ ಅವನಿಗಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನು ಬಸಂತ್, ಅವನ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಾಪ್. ಅವರ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಕಂಡು ಕರಗುವ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ ಕಿಶೋರ್. ಈ ಮೂರು ಪಾತ್ರಗಳ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಏಕಾಂಕ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಅಂಕದ ನಾಟಕ ಬಸಂತ್ ಕಿ ಸಚ್ಚಾಯಿ. ಇದನ್ನ ಇಮಾನ್ದಾರ್ ಬಾಲಕ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ಕೆಲವೆಡೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಂದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಬಾಲಕ ಎಂದು. वन एक्ट प्ले अंग्रेजी के इस प्रकार के नाटक को हमारे हिंदी में एकांकी नाटक और एकांकी दोनों ही नामों से समान रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब यही होता है कि एक अंक वाला या एक अंक का नाटक। बसंत की सच्चाई इस प्रकार की रचना है जिसे श्री विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। इस पाठ का यह पहला भाग है। इसमें हम लेखक परिचय, पाठ का आशय तथा पाठ का वाचन करेंगे। दूसरे भाग में विवरण तथा तीसरे अंतिम भाग में अभ्यास में जो प्रश्न दिए हैं उनका हल ढूंढेंगे। ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಮೊದಲು ಲೇಖಕರನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. लेखक परिचय: विष्णु प्रभाकर, 1912 से 2009 तक। मानव जीवन का यथार्थ चित्रण करने वाले लेखकों में विष्णु प्रभाकर जी का महत्वपूर्ण स्थान है। ಯಥಾರ್ಥ ಚಿತ್ರಣ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನವನ್ನ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ವಿವರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೇಖಕರು ನಮ್ಮ ಈ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು. ಈ ಇಂಥ ಲೇಖಕರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मीरपुर में सन 1912 ईस्वी में हुआ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು? ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಜಫರ್ನಗರದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ मीरपुर ಎಂಬಲ್ಲಿ 1912ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನಿಸ್ತಾರೆ. पंजाब में शिक्षा पाकर वहीं 15 वर्ष तक उन्होंने सरकारी नौकरी की. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಇವರ ಬಾಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಂತೆ. ಅಲ್ಲೇ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯನ್ನು ಸಹ ಗಿಟ್ಟಿಸಿ 15 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರಂತೆ. सन 1955 में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक बने. 1955ರಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ದಿಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. 1.5 वर्ष बाद वहां से त्याग पत्र दिया और तब से स्वतंत्र साहित्यिक के रूप में ಜೀವನ ಯಾಪನ ಕರ್ ರಹೆ ಥೆ. ಅಂದರೆ 1955ರಲ್ಲಿ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೇವಲ 1.5 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಸಾಹಿತಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾರೆ. ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು 2009ರವರೆಗೂ ಕೂಡ ತೊಡಗಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಲೇಖಕರಾದಂತಹ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ. ಪಾಠದ ಆಶಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋದಾದ್ರೆ, ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮಾನವ ಮನ್ ಕೆ ಪಾರಖಿ ಲೇಖಕ್ ಹೈ. ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನ ನೋಡಬಲ್ಲ ಲೇಖಕರಾಗಿದ್ರು. इस एकांकी में उन्होंने स्वाभिमान, पर दुख कातरता जैसी मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण किया है. ಈ ಏಕಾಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪರ ದುಃಖ ಕಾತರತ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರುಣೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವರ ದುಃಖವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದುಃಖ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಮಾನವೀಯ ಗುಣ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯ. ಈ ರೀತಿಯ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಈ ಏಕಾಂಕಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. गरीब होकर भी स्वाभिमानी और परिश्रम की कमाई से जीने वाले बसंत और प्रताप एक ओर हैं, तो दूसरी ओर कंगालों के प्रति हमदर्दी दिखाते हुए आदर के साथ व्यवहार करने वाले राज किशोर जैसे
ಪಾತ್ರ ಅನುಸರಣೀಯ ಹೈ. ಒಂದೆಡೆ ಬಸಂತ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಾಪ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಡವರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದುಡಿಮೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನ, ಪರಿಶ್ರಮದ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಅವರು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾದಾಗ ಅವರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಿಡಿಯುವ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ನಮಗೆ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆ ಪಾತ್ರ ಅನುಸರಣೀಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅನುಕರಣೀಯ. ಒಳ್ಳೆಯತನ ಯಾರಲ್ಲಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಈ ಇಂಥ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಒಂದು प्रमुख उद्देश्य सह ಇದೆ. छात्र इस एकांकी में चित्रित बालक के चरित्र से प्रेरित होकर प्रामाणिकता से जीना सीख सकते हैं. ನಾವು ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಾಪ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಕಂಡು ನಾವು ಸಹ ಅವನ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ದುಡಿಮೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಈ ಕಥೆಯಿಂದ, ಈ ಪಾಠದಿಂದ, ಈ ಏಕಾಂಕಿಯಿಂದ ಕಲಿಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಾನಾಗಲೇ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, बसंत एक गरीब शरणार्थी लड़का, प्रताप बसंत का छोटा भाई, पंडित राजकिशोर एक नेता, ಡಾಕ್ಟರ್ ತಥಾ ದೋ ರಾಹ್ ಚಲ್ತೆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಏಕಾಂಕಿ. ಇದು ಬಸಂತ್ ಎನ್ನೋ ಪಾತ್ರ, ಆ ಪಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ಬಡ ಬಾಲಕನದು. ಹಾಗೆ ಅವನ ತಮ್ಮನ ಪಾತ್ರ ಪ್ರತಾಪ್ನದು. ಒಬ್ಬ ಮುಖಂಡ ನೇತಾರನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಸಹ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾರೆ. ಪರದೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣನೇ ಮೊದಲ ದೃಶ್ಯ ನಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳು ಏಕಾಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಒಂದೇ ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿವಿಧ ದೃಶ್ಯಗಳಿಂದ ಏಕಾಂಕಿಯ ರಚನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನೇನಿದೆ ರಂಗಸಜ್ಜಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಏನೇನಿದೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ, ಏನೇನಿದೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ ಸುವಿಧಾನುಸಾರ ಏಕ್ ಬಡೆ ನಗರ ಕಾ ಬಾಜಾರ್ ಕಾ ಪ್ರತೀಕಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯ. ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಗರದ, ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ, ಅದನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಪರದೆ ಹಾಕ್ತೀವೋ, ಆ ಥರ ರಂಗಸಜ್ಜಿಕೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ತೀವೋ, ಒಟ್ಟು ನಮಗೆ ಅದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಆನೆ ಜಾನೆ ಲೇನೆ ದೇನೆ ಕಾ ಶೋರ್, ಫೇರಿ ವಾಲೋಂಕಿ ಪುಕಾರ್. ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಮಾರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೂಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಫೇರಿ ವಾಲು ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಕರೆದು ಕರೆದು ಗಿರಾಕಿಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾರುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲದರ ಕೂಗು, ಆ ಗಲಾಟೆ, ಆ ಗದ್ದಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. उन्हीं के बीच में एक लड़का नंगे पैर, फटे कपड़े पहने, हाथ में सामान संभाले भागता हुआ आता है. ಈ ಇಂಥ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಇಲ್ಲದ, ಹರಿದಿರುವ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿರುವ, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬ ಬಡವ ಎನಿಸುವ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಉಸ್ಕಿ ಆಯು ಲಗ್ಭಗ್ 12 ವರ್ಷ ಕಿ ಹೈ. ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿರ್ಬೋದು ಆ ಹುಡುಗನ ವಯಸ್ಸು? 12 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸು. ಉಸ್ಕಾ ನಾಮ್ ಬಸಂತ್ ಹೈ, ವಹ ಪುಕಾರ್ ರಹಾ ಹೈ. ಆತನ ಹೆಸರು ಬಸಂತ್. ಆತ ಸಹ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನಂತ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡೋಣ. ಚಲ್ನಿ ಲೇ ಲೋ, ಬಟನ್ ले लो, दिया सलाई ले लो. कोई उसकी बात नहीं सुनता. सब उसे देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं. इसी समय एक खद्दरधारी वहां से जाते दिखाई देते हैं. वे मजदूरों के नेता पंडित राजकिशोर हैं. बसंत उन्हें देखकर उनके पीछे भागता है. साहब बटन लीजिए, देसी बटन. साहब दिया सलाई लीजिए. भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ किसी और को दो. साहब छलनी लीजिए, दूध छानिए, चाय छानिए. मुझे नहीं चाहिए. बटन नहीं. दिया सलाई नहीं नहीं. साहब एक छन्नी ले लीजिए, सिर्फ 2 आना कीमत है. पर भाई मुझे नहीं चाहिए, तो कैसे ले लूं? अच्छा आप 6 पैसे. ओहो, कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए. साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, आपसे आशा थी. साहब एक तो ले लीजिए. तुम तो अच्छा, तुम्हें पैसे चाहिए? लो ये 2 पैसे ले लो और जाओ. नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा. नहीं लोगे? जी नहीं, आप छलनी खरीद लीजिए. अच्छा, एक छलनी में तुम्हें क्या बचेगा? 2 पैसे. तो बस पैसे ले लो और समझ लो मैंने एक छलनी खरीद ली.
नहीं साहब नहीं, यह तो भीख है। मैं भीख नहीं लूंगा, आप छलनी ले लें। राजकिशोर पर इस बात का बड़ा असर होता है। वे सहसा उस बच्चे को देखते हैं, फिर जेब टटोलते हैं, पर पैसे नहीं मिलते। भाई, मेरे पास पैसे नहीं हैं, होते तो ले लेता, नोट है। नोट है? पैसे तो मेरे पास भी नहीं हैं, कुछ बिका ही नहीं। तभी तो कहता था, अच्छा कल ले लूंगा या मेरे घर ले आना, किशनगंज में रहता हूं। नहीं साहब, आज ही ले लीजिए। आप नोट मुझे दीजिए, मैं अभी बाजार से भुना लाता हूं। भाई तुम तो, बस मैं यह आया। अच्छा लो, भुना लाओ, अभी आना। अभी आया साहब, आप यहीं ठहरे, अभी पलक मारते ही आया। बसंत नोट लेकर बाजार की ओर भागता है। राजकिशोर वहीं खड़े रहते हैं। धीरे धीरे 15-20 मिनट बीत जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, वे उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं। 15 मिनट हो गए, अब तक नहीं आया। कहाँ रह गया? मुझे तो लगता है अब नहीं लौटेगा। दूसरा दृश्य। स्टेज पर जरा सा परिवर्तन के साथ पहले जैसा दृश्य। एक ओर किशनगंज का बोर्ड लगा हुआ है, हल्का शोर है, संध्या हो गई है, लोग घरों की ओर लौट रहे हैं। उन्हीं के बीच एक दुबला पतला लड़का जल्दी जल्दी आता है। वह नंगे पैर है, कपड़े फटे हैं, आयु लगभग 10 वर्ष है। उसकी शक्ल बसंत से मिलती है। वह उसका छोटा भाई प्रताप है। वह आते जाते व्यक्तियों से कुछ पूछ रहा है। उसके मुख पर व्यग्रता है। क्यों जी, किशनगंज यही है? हाँ। पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? कौन राजकिशोर? जो लेक्चर देते हैं, मजदूरों की बस्ती में जाते हैं। मैं नहीं जानता, आगे पूछो। प्रताप आगे बढ़ जाता है और एक दूसरे व्यक्ति से पूछता है। क्यों जी, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? कौन पंडित राजकिशोर? वे जो मजदूरों के नेता हैं। हाँ हाँ, वे ही। उधर देखो, वह नीला पर्दा है ना? हाँ, बस वे वहीं रहते हैं। व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। प्रताप नीले पर्दे वाले मकान के सामने जाकर पुकारता है, राजकिशोर जी, राजकिशोर जी। अंदर से आवाज आती है, कौन? क्यों भाई, क्या बात है? जी, मुझे मेरे भाई ने भेजा है। तुम्हारा भाई? ठहरो, मैं आता हूं। तेरा भाई कौन है बच्चे? आज दोपहर को उसने आपको एक छलनी बेची थी। हाँ हाँ, आज मैंने एक लड़के से एक छलनी ली थी। 1 रुपए का नोट दिया था। वह नोट भुनाने गया था, मगर जब भुना कर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया। मोटर उसके ऊपर से निकल गई। क्या? मोटर उसके ऊपर से निकल गई? उसका सामान, पैसे सब बिखर गए। उसके दोनों पैर कुचले गए। पैर कुचले गए? जी हाँ, और इसलिए वह आपके पास ना आ सका। वह बेहोश हो गया था। बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए। बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा। मैं आपके 14.5 आने लाया हूं। मेरे 14.5 आने लाए हो? उसने भेजे हैं, लेकिन बच्चे, वह अब कहाँ है? घर में कौन है? कोई नहीं। कोई नहीं? जी हाँ, मैं और मेरा भाई, हम दोनों बीकू आहिर के घर में रहते हैं। तुम्हारे माँ बाप क्या? वे मारे गए। दंगों के दिनों में उन्हें किसी ने मार डाला। उन्हें किसी ने मार डाला? तुम दोनों बीकू आहिर के घर रहते हो? बच्चे, रोवो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूं। अभी? आप मेरे साथ चलेंगे? हाँ, अभी चलो, पर हाँ, तुम्हारा घर कहाँ है? आहिर टीले में। अमर सिंह, मैं आहिर टीला जा रहा हूं। तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहां आओ। कहना कि एक लड़के की टांगे मोटर के नीचे आकर कुचल गई हैं।
जल्दी करो, बीकू अहिर का घर पूछ लेना। आओ बच्चे चलें। प्रताप चकित विस्मित उन्हें देखता है, फिर ठगा सा उनके आगे आगे जाता है। पर्दा गिरता है। तीसरा दृश्य, स्टेज पर एक कच्चे घर के अंदर के ओसारे का दृश्य। जमीन पर दरी बिछी है, उस पर बसंत लेटा है। रह रहकर दर्द से कराह उठता है। प्रताप और राजकिशोर का प्रवेश। यह रहा साहब। अरे यह तो जमीन पर लेटा है। आप आए हैं? कहाँ चोट लगी है बेटा, देखो। राजकिशोर पास आकर टांग देखते हैं। किसी ने फर्स्ट एड दी है, पट्टी बंधी है। छूते ही चीख निकल जाती है। बसंत ओठ भींचकर आह खींचता है। ओह ओह। राजकिशोर कुछ देर इसी तरह देखते हैं। नहीं नहीं, घबराओ नहीं। मैं मोटर से टकरा गया था, इसलिए तब आपके पैसे ना लौटा सका। उस बात की चिंता ना करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलवाया है, तुम ठीक हो जाओगे। डॉक्टर को बुलवाया है? डॉक्टर का प्रवेश। हेलो पंडित जी, मैंने इसे बाजार में देखा है। जी हाँ, जरा देखिए तो। डॉक्टर पैर देखते हैं। बसंत जोर से ओंठ भींचता है। प्रताप की आंखों से आंसू झरते हैं। वह कभी भाई को देखता है, कभी डॉक्टर को। राजकिशोर उत्सुकता से पूछते हैं, क्यों डॉक्टर, ठीक हो जाएगा ना? पंडित जी, ऐसा लगता है कि पैर की हड्डी टूट गई है, स्क्रीन करके देखना होगा। दूसरा पैर ठीक है, पर इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। तो क्या हुआ, अभी ले चलो, मैं एम्बुलेंस के लिए फोन कर आता हूं। जी हाँ, कर आइए, मैं तब तक इंजेक्शन लगाता हूं। आप क्या कर रहे हैं? मैं गरीब हूं। तुम चिंता मत करो, बस चुपचाप लेटे रहो बेटा। डॉक्टर साहब, जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहें, इसे बचाना ही होगा। यह गरीब है, पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह ईमानदार है। डॉक्टर प्रताप की सहायता से इंजेक्शन तैयार करते हैं। बसंत आंखें बंद कर लेता है। क्षण भर के लिए उसके मुख पर शांति और कृतज्ञता उभर आती है। डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं। बसंत ओंठ भींचता है। प्रताप भाई का सिर थामता है और पर्दा गिरता जाता है। ಇದು ಪಾಠದ ವಾಚನ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಂತರದ 2ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠದ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಹಾಗೂ 3ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.